Hello again, friends. This is lecture number 4. Subject is BVT 53, Power Electronics Drives. Unit is DC Motor Drives, unit number 2. I am Sanjay Pawar. Today we will see the braking methods and the main types of braking method. In last lecture we have seen what is drives and what is electric drives. So the systems employed for motion control, that means to control the speed of the machine, are called drives. The systems which control the motion of the electrical systems or electrical machines are known as electrical drives. Electrical motors are predominantly used as a prime mover due to many advantages, and therefore drives generally termed as electrical drives. When DC motors are used in electrical drives, then drives are called DC drives. Braking. We know what is brake and braking because we apply many times brake while using motorcycle or car. So term braking comes from brake, term brake. We know that brake is an equipment to reduce the speed of any moving, rotating equipment like vehicle, locomotives. The process of applying brakes can be termed as a braking. There are two types of braking. First is mechanical braking and second is electrical braking. We know the mechanical braking in our vehicle, in motorcycle, cars, everywhere mechanical braking is used. But in mechanical braking, the process is applying brakes is only mechanical process. But while in electrical braking, braking is applied and depend on flux and torque direction, and therefore mechanical braking and electrical braking is different. So electrical braking is the process depends on flux and torque direction. Electrical braking is the process of reducing speed of any rotating machine. The application of braking is seen at almost every possible area. It is inside the motor, in the factories, also in locomotives or in vehicles. Everywhere mechanical and electrical brakes are inevitable. Types of electrical braking. First, regenerative braking, then dynamic braking, and 3, plugging. We will see in detail. So what is regenerative braking? So regenerative braking is a form of braking in which kinetic energy of the motor is returned to the power supply system. This type of braking is possible when the driven load forces the motor to run at speed higher than no load speed with constant excitation. The motor back's EMF EB is greater than the supply voltage V, which reverses the direction of the motor armature current. तर रिजेनरेटिव्ह ब्रेकिंग म्हणजे काय, तर हे एक प्रकारचं असं ब्रेकिंग सिस्टीम आहे की ज्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी मोटरची ही कन्व्हर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये केली जाते आणि पॉवर सप्लायला पुन्हा रिटर्न केली जाते, पाठवली जाते. पण हे केव्हा शक्य आहे की जेव्हा त्या व्हेकलचा किंवा मोटरचा स्पीड हा नो लोड स्पीड पेक्षा जास्त असेल. साधारण उतारावर असं होतं की स्पीड हा
मोटरच्या स्पीडपेक्षा जास्त होतं. आपण जर रेल्वे बघितली, रेल्वे जर उतारावर असेल तर त्यामध्ये वापरलेली मोटर किंवा इलेक्ट्रिक कार असेल, जेव्हा ती उतारावर असेल तर त्यावेळेस नो लोड स्पीडपेक्षाही हा लोडचा स्पीड हायर असतो, म्हणजे लोड कनेक्टेड असतो, नो लोड झालेलं नसते, पण तरी पण तो स्पीड खूप जास्त होतो. अशा वेळेस ही रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग वापरली जाते किंवा युजफुल होते. पण यामध्ये कॉन्स्टंट एक्साइटेशन म्हणजे फील्ड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स. कीप इन माइंड द मोटर बॅक ईएमएफ ईबी. मग अशा वेळेस काय होतं की मोटरचं बॅक ईएमएफ जे असेल ईबी हे पुरवलेल्या व्होल्टेजपेक्षा म्हणजे व्ही पेक्षा जास्त होतं आणि म्हणून मोटर ह्यामधून करंट उलट दिशेने वाहू लागतो आणि मोटर ही जनरेटर म्हणून काम करण्यास सुरुवात होते. सो द मोटर बिगिन्स टू ऑपरेट ॲज अन इलेक्ट्रिक जनरेटर. मग रिजनरेटिव्ह याचाच अर्थ असा आहे की आपण सप्लाय देतो आणि तो सप्लाय जेव्हा वापरणं बंद होतं त्या उलट तिथनं सप्लाय आपल्याला मिळतो, रिजनरेट होतो आणि म्हणून ते ह्या सिस्टीमला रिजनरेटिव्ह सिस्टीम असं म्हणतात. आता मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर म्हणून काम करायला सुरुवात झाली तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्या की ही पद्धत मोटर थांबवण्याकरता वापरणार जात नाही, मोटर थांबवण्याकरता वापरली जात नाही. सो ओनली टू कंट्रोल द स्पीड. सो दिस रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग cannot be used to stop the motor but to control its speed above the no load speed of the motor driving the descending load. तर उताराचा जो लोड असेल इथे आकृतीमध्ये दाखवला आहे बघा, या ठिकाणी दाखवलं आहे. ही नॉर्मल मोटर आहे, डीसी शंट मोटर दाखवलेली आहे. ही नॉर्मल ज्यावेळेस सप्लाय चालू असतो त्यावेळेस नॉर्मल रोडवर किंवा नॉर्मल रूटवर ती करंट कॅरी करते आणि मोटर फिरते. पण या ठिकाणी दाखवलं बघा, जेव्हा ती उतरायला लागते त्यावेळेस तिचा स्पीड खूप वाढतो, म्हणजे मोटर खूप हायर स्पीडने फिरते. मग त्यावेळेस तिचं स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी फक्त ह्या मोटरचा उपयोग काय करतात, जनरेटर म्हणून करतात. म्हणजे सप्लाय डिस्कनेक्ट करतात आणि सप्लाय डिस्कनेक्ट केल्यानंतर ही मोटर तर फिरते तेव्हा ती जनरेटर म्हणून काम करते आणि त्यावेळेस हा जो ती चाकांमधली एनर्जी आहे तिचं रूपांतर ती काय करते, म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर म्हणजेच मेकॅनिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करते. या ठिकाणी डीसी शंट मोटरच्या बाबतीतलं रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग दाखवलंय. इथं बघा, या ठिकाणी फक्त काय करतात, शंट मोटरमध्ये ऑलरेडी सेपरेटली एक्साइटेड असल्यामुळे सेपरेटली एक्साइटेड म्हणून वाइंडिंग कनेक्ट करताच. याच्यात सुद्धा ही वाइंडिंग ज्यावेळेस जनरेटर म्हणून वापरतात त्यावेळेस ही वाइंडिंग इथनं डिस्कनेक्ट करून तिला सेपरेट सप्लाय पुरवला जातो, कारण एक्साइटेशन ठेवलं तरच हे जनरेटर म्हणून काम करेल. म्हणूनच फील्ड वाइंडिंगला सप्लाय डीसी सप्लाय पुरवणं गरजेचं असतं. तर जेव्हा जनरेटर म्हणून वापरायचं इथं मोटर म्हणून आहे ही कनेक्टेड आहे, पण जेव्हा जनरेटर म्हणून वापरायचं त्यावेळेस ही डिस्कनेक्ट करतात आणि सेपरेट सप्लायला जोडतात आणि मग ही मशीन जनरेटर म्हणून ऑपरेट होते. देन सेकंड इज डायनॅमिक ब्रेकिंग. It is also known as rheostatic braking. The dynamic braking and rheostatic braking एकच. In this type of braking, the DC motor is disconnected from the supply and braking resistor is RB is immediately connected across the armature. The motor will now work as a generator and produces braking torque. तर मागच्या मेथडमध्ये जसं होतं तसं ह्या मेथडमध्ये केलेलं असतं की याच्यामध्ये काय केलंय की मागच्या म्हणजे रिजनरेटिव्हमध्ये फक्त एवढाच फरक आहे की त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स ब्रेकिंग रेजिस्टन्स कनेक्ट करत नाहीत. ह्या मेथडमध्ये डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर ब्रेकिंग रेजिस्टर कनेक्ट करतात. त्यामुळे मोटर तर जनरेटर म्हणून इथं पण ऑपरेट होते, मोटर वर्क जनरेटर म्हणून होते. बघा इथे दाखवलंय ही मोटर आहे आणि रिजनरेटिव्हमध्ये काय होतं की ही जनरेटर मधून जेव्हा उतरायला वगैरे लागते त्यावेळेस स्पीड जास्त होतो आणि तो स्पीड कंट्रोल करण्याकरता ही मोटर जनरेटर म्हणून फिरवली जाते. इथं काय होतं, इथं डायरेक्टली जर आपल्याला जेव्हा पाहिजे त्यावेळेस ही मोटर ॲज ए जनरेटर म्हणून फिरवली जाते, पण त्यावेळेस हा सप्लाय जो असेल मोटरचा तो डिस्कनेक्ट करतात आणि डिस्कनेक्ट करून लगेचच
ब्रेकिंग रेजिस्टर कनेक्ट करतात आणि त्यामुळे हे जे काही जनरेट होईल ते या ब्रेकिंग रेजिस्टन्स थ्रू करंट फ्लो होतो आणि ही जी एनर्जी आहे जनरेट होणारी ही याच्यामध्ये वेस्ट जाते आणि म्हणून हीट निर्माण होते. म्हणून हिला कधी कधी इनइफिशियंट मोटर असं म्हणतात. तर या ठिकाणी सेपरेटली एक्साइटेड मोटरमध्ये हे दाखवलेलं आहे. हे जनरेटर म्हणून वर्क करते आणि याच्यामध्ये ते हीट जनरेट होते कारण वेस्टेड जाते ही सगळी निर्माण झालेली एनर्जी ॲज ए जनरेटर म्हणून. इथं सिरीज मोटरच्या बाबतीत सेम दाखवलं आहे. आपण हे मागच्या रिजनरेटरमध्ये बघितलं. फक्त फरक एवढाच आहे की इथं हा रेजिस्टन्स एक्स्ट्रा कनेक्ट केला जातो. त्याला ब्रेकिंग रेजिस्टर असं म्हणतो. ड्युरिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग when the motor works as a generator, the kinetic energy stored in the rotating parts of the motor and connected load is converted into electrical energy. It is dissipated heat in the braking resistance. So dynamic braking is an efficient method of braking as generated energy is dissipated in heat in the form of heat in resistances, so it is wasted. Then third one is plugging. Sometimes it is called reverse current braking. कारण याच्यात मोटरचे टर्मिनल हे रिव्हर्स केले जातात म्हणून रिव्हर्स करंट ब्रेकिंग म्हणतात. द आर्मेचर टर्मिनल और सप्लाय पोलॅरिटी ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर वेन रनिंग आर रिव्हर्स. आता इथं बघा आकृतीत पण दाखवलंय. तर हे जे टर्मिनल असतात मोटरचे हे रिव्हर्स केले जातात. इथं पण या ठिकाणी शंट मोटरमध्ये पण दाखवलेलं आहे रिव्हर्स केले जातात. अँड देअरफॉर द सप्लाय व्होल्टेज आता रिव्हर्स केले मेन सप्लाय पण डिस्कनेक्ट केलेलं नाही. मग सप्लाय व्होल्टेज व्ही आणि जनरेटेड निर्माण होणारं व्होल्टेज ईबी हे एकाच डायरेक्शनने येते रिव्हर्स केल्यामुळे. आधी ते अपोजिट होतं आता रिव्हर्स केलं म्हणून एकाच डायरेक्शनने आलं आणि म्हणून व्ही प्लस ईबी होतं म्हणजे डबल व्होल्टेज निर्माण होतं. आणि हे एका रेजिस्टन्समध्ये इथं रेजिस्टन्स कनेक्ट करून दाखवलाय बघा हा ब्रेकिंग रेजिस्टन्स आणि याच्यामध्ये डबल व्होल्टेज डिसिपेट होतं आणि म्हणूनच ही इनएफिशियंट मेथड आहे. तर इफेक्टिव्ह व्होल्टेज डबल होते हे लक्षात ठेवा आणि त्यामुळे मोटर जनरेटर म्हणून कार्य करताना हाय ब्रेकिंग टॉर्क निर्माण होतो आणि त्यामुळे ही मोटर एकदम मोटरचा स्पीड कंट्रोल केला जातो. तर ही डबल व्होल्टेज वेस्टेड होतं आणि म्हणून ही सुद्धा इनइफिशियंट मेथड आहे. पण तरी देखील ही इलेव्हेटर्स म्हणजे लिफ्ट प्रिंटिंग प्रेस इत्यादींमध्ये वापरली जाते. इथं त्याच डायग्राम दोन्ही दाखवले. इथं मोटरिंग म्हणून आणि इथं ब्रेकिंग म्हणून. इथं शंट मोटर दाखवली सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड ही कारण कॉमन सप्लाय आहे आर्मेचरला आणि याला. तर इथं फक्त काय करतात ते रिव्हर्स करतात मोटरचे टर्मिनल आणि ती ॲज ए जनरेटर म्हणून काम करते आणि ब्रेकिंगचं काम केलं जातं. थँक्यू.